اس کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں، یہ بن رہے ہیں نا وہ ریکارڈ بھی کر رہے ویڈیو بھی سکتا، ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز ہو سکتا ہے جسم کی جو ہے وہ جدید میڈیا ہے. بارہ میں نے نہیں کہا تھا یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کی فضل سے بریلوی سے اہل حدیث ہیں. پچھلے سال میرے پاس آئے تھے، اس وقت تحقیق کر رہے تھے، تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے میرے خیال میں نام نہ لوں، بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے. تو میرے پاس جب آئے الحمدللہ ادھر بھی انہوں نے سب میں سوال جواب. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، یہ ہے شیخ زبیر علی زئی جو محمد علی مرزا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بریلوی تھا اور اب اہل حدیث ہو گیا ہے. تو گندے انڈے جو ہیں وہ کہیں بھی نہیں ٹکتے. اہل سنت سے یہ گندا انڈا نکلا اور یہ اہل حدیث ہو گیا، اور اہل حدیث سے بھی گندا انڈا نکل گیا. تو اہل حدیث جو حضرات ہیں وہ بھی اسے خبردار رہیں کہ یہ گندا انڈا جو شیخ زبیر زئی کی تعریف کرتا ہے، وہ خود اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ غلط آدمی ہے اور یہ جھوٹا ہے اور یہ فضول آدمی ہے. یعنی ایک آدمی پہلے جب یہ آیا ہے اس کی تعریف کر رہا ہے، شیخ زبیر زئی اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اچھا کام کر رہا ہے، اور بعد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فضول آدمی ہے. تو آپ کو خود معلوم ہو جائے کہ وہ 2 دن جب اس کے ساتھ رہا ہے، 4 دن رہا ہے اس کے پاس اور دعا سلام ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ بہت بڑا گندا انڈا ہے. کیونکہ گندا انڈا جو ہوتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ٹکتا، کوئی بھی اس کو نہیں لیتا. اہل سنت سے گندا انڈا نکلا، اہل حدیث ہوا، انہوں نے بھی اس کو نہیں لیا. ٹھیک ہے، اور جس نے اس کو اہل حدیث بنایا، جو کہتا کہ اہل حدیث ہوا ہے میرے پاس آ کے بریلوی سے اہل حدیث ہوا ہے، وہ کہہ رہا کہ فضول آدمی ہے، غلط آدمی ہے، میں نے اس سے رابطہ کاٹ دیا. اگر یہ اچھا آدمی ہوتا، سچا آدمی ہوتا اور حل دل عزیز آدمی ہوتا تو اس کی تعریف کرتے. بعد میں بھی پہلی ملاقات میں تو بندہ ویسی تعریف کرتا ہے، جی اچھے ہو، بہت اچھے ہو، لیکن جب بندہ رہے، سفر میں رہے، آگے پیچھے رہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی گندگی ہے. تو یہ شیخ زبیر زئی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط آدمی ہے، فضول آدمی ہے. آپ سنیے اور اس کو کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں. تو جو ایک محمد علی صاحب ہیں نا جیلم میں، تو وہ کہتے ہیں کہ محمد علی، ہاں جی محمد علی فضول آدمی ہے جی، فضول آدمی ہے جی. فضول آدمی. لیکن امیر معاویہ کے بارے میں جو پولیس ہے نا جی 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 وہ غلط ہے. جی صحیح ہے. علی جو ہے نا اس کے ساتھ میرا کوئی رابطہ، میں نے خود رابطہ کاٹ دیا. اچھا شادیوں سے 7 سے زیادہ ہو چکا. اچھا 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 جی. اصل میں وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ کے حوالے سے باتیں کرتا ہے نا، آپ کا نام بھی استعمال کرتا ہے نا وہ لوگوں کے سامنے. تو کیا کرتا ہے نا، تو اس کے لیے نقصان دہ رہے گا. مجھ سے کوئی آدمی پوچھے گا تو میں کم از کم الفاظ میں یہ کہوں گا کہ محمد علی غلط ہے، وہ غلط کہتا ہے. جی 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 دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، پہلے یہی شیخ زبیر زئی اس کی تعریف کر رہے تھے. اب کال میں کسی نے اس سے بات کی ہے، کہہ رہا ہے کہ فضول آدمی ہے، غلط آدمی، میں نے اسے رابطہ کاٹ دیا ہے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. غلط نہیں کرتا، بہت زیادہ غلط کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، حدیث پر جھوٹ بولتا ہے. تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ گندا انڈا ہے جو اہل سنت سے نکلا، پھر بھی اہل حدیث ہوا، وہاں سے بھی نکل گیا. اب یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ جی میرا کوئی فرقہ نہیں، صرف اس کا دھوکہ ہے، یہ اس کا فراڈ ہے، اور اس کی جو ہے وہ چالاکی ہے، جو اس چالاکی کی وجہ سے لوگوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے. آپ سمجھے کہ گندا انڈا جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ٹکتا. پہلے سنی تھا، پھر اہل حدیث ہو گیا، کل کچھ اور ہو جائے گا. ان کی کتابیں مجھے ایک دوست نے بھیجی ہیں، ان کی جو فوٹو کھینچ کے اس میں لکھتا ہے کہ میں سنی ہوں اور آج سنی سارے ٹھیک ہیں، ختم بھی صحیح ہے، جشن میلاد بھی صحیح ہے، سارا کچھ صحیح، سارے کچھ باقی غلط ہیں. 10 سال پہلے بات کرتا ہے، وہ لکھتا ہے، یعنی 10 سال پہ 2006-7 کی بات ہے، اس سے پہلے. تو اب وہ کہتا ہے کہ سنی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور میلاد بھی صحیح نہیں ہے، عزب اللہ جو باتیں کرتا ہے. اب اس کے بعد وہ اہل حدیث ٹھیک ہوئے، اہل حدیث ٹھیک نہیں ہے، اب وہ آگے جائے گا. اب اس کی اگلی منزل کیا ہوگی، اس لیے آپ ذرا ٹھہریے، آپ ذرا غور سے کام لیجئے، عقل سے کام لیجئے. ایسے گندے انڈوں کے پیچھے نہ جائیے کہ کل کہیں، آج کہیں، پھر پرسوں کہیں ہوں گے. تو اس کی حقیقت ہے، جس بندے نے اس کو سنی سے اہل حدیث کیا وہ کہتا ہے کہ فضول آدمی ہے، گندا آدمی ہے، غلط آدمی ہے، اور حدیث میں کس طرح جھوٹ بولتا ہے. امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث میں کس طرح جھوٹ بولتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بغض میں کہاں تک جاتا ہے کہ 2 حدیثوں کو مکس کرتا ہے. یہ بھی آپ دیکھیے. اسی طرح صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220، اور مشکات میں بھی ہے 6135.
साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हज़रत मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि वो हज़रत अली के ऊपर सब्बो शतम करें। मुस्लिम के अल्फाज हैं अमर मुआविया, और ये कहते हैं जी सब्बो शतम से मुराद तनकीद है, तनकीद नहीं है। सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6229 नंबर हदीस है। आप दारुस्सलाम की मुस्लिम शरीफ खोल लें, इस्लाम 360 में जाके PDF देख लें, कुछ भी देख लें, उसमें वाज़े अल्फाज हैं। वो कहलवाया करते थे लअनल्लाहु अबू तुराब, तुम कहो अल्लाह की लानत हो अबू तुराब अली इब्न अबी तालिब पर, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये मुस्लिम के अल्फाज हैं। जी दोस्तों, आपने देखा कि अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और हुक्म दिया कि तुम हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर सब व शतम करो। ये जो लोग कहते हैं कि सब व शतम का मना तनकीद है, तनकीद नहीं है, बल्कि ये लानत भिजवाया करते थे। और आगे हदीस का नंबर बताया 6229 के लानल्लाहु अबू तुराब, यानी ये बात वाज़ेह इसने बताई कि अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अबू तुराब पर लानत भेजो। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कितना बड़ा झूठा और मक्कार है, बल्कि कितना बड़ा ठग है। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा ठग है कि किस तरह ठगी कर रहा है अवाम से। जो हदीस है 6220 6220 उसमें सिर्फ इतना है, आपके सामने ये किताब आपके सामने है। अमरा मुआविया बिन अबी सुफियान सादन, अमरा हुक्म दिया मुआविया बिन सुफियान ने साद को। क्या हुक्म दिया इसकी कोई वजाहत नहीं है, ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है कि अमीर मुआविया ने कहा कि ऐसा तुम अली पर लानत भेजो नौज़ बिल्लाह, या उन्हें सबो शतम करो, बल्कि आगे लफ्ज़ क्या, फ़काल फरमाया, यानी हुक्म दिया। अब इसकी कोई वजाहत ने क्या हुक्म दिया। इसमें मुहद्दिसीन कहते हैं दूर बैठे हुए थे, यहाँ तो कहा करीब आ जाएं, और बाज़ ये कहते हैं अमर्रा, उन्हें अमीर मुकर्रर किया या अमीर बनने की पेशकश की। अमर्रा, ये अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम वहीदुज़्ज़मान वो भी तर्जमा करते अमर्रा कि आपने हुक्म दिया कि आप अमीर बने, या अमीर बनने पर आपने मुशावरत की। और इसी तरह अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब ने अमर्रा का तर्जमा किया है कि हुक्म दिया नहीं बल्कि अमीर मुकर्रर किया या अमीर बनने की पेशकश की। तो इसने कहा जी ये हुक्म दिया अमीर मुआविया ने कि तुम हज़रत अली पर सब्बो शतम करो, नौज़ बिल्लाह। एक लफ्ज़ भी आपको नहीं मिलेगा। देखें, आमरा हुक्म दिया, अगर इन्हीं का माना मान लेते हैं, हुक्म दिया मुआविया बिन अबी सुफियान ने साद को, किस चीज़ का हुक्म दिया, आगे किसी चीज़ की वजाहत नहीं है। तो अपनी तरफ से बात को मिलाना कितना बड़ा झूठ है। आगे फ़काल अमीर मुआविया फरमाते मा मना का अंत सुब अबू तुराब, क्या बात है, क्या चीज़ आपको मना करती है कि आप अबू तुराब पर तनकीद नहीं करते, तसब्बुत तनकीद नहीं करते, उन्हें बुरा भला नहीं कहते। तो यहाँ अमीर मुआविया उनसे पूछ रहे हैं। और इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि साद रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की पार्टी से अलग थलग रहते थे, उसके बावजूद आपके फजाल बयान करते थे। तो अमीर मुआविया ने उनसे पूछा कि आप उन पर तनकीद नहीं करते। अब जो अगली हदीस है इसने बयान की, कितना बड़ा झूठा और मक्कार ठग है पाकिस्तान का। उसमें क्या है, उस तो मिला अन साल बिन सादिन काल, साल बिन साद कहते हैं कि उस तो मिला अला मदीनत रजुल मिन आल मरवान, मदीना में आल मरवान में से एक आदमी हाकिम बना, अमीर बना। काल कहते हैं साल बिन साद फदा सहल बिन साद, उसने साल बिन साद को बुलाया। फ़अमरहु, उस आदमी ने हुक्म दिया, यानी जो मदीने का जो हुक्मरान था, पता नहीं कौन था, रजुल मिन आल मरवान, आल मरवान में से एक आदमी था, उसने हुक्म दिया कि आप इन पर सब्बो शतम करें अली रदी अल्लाह पर। तो हज़रत साल ने इनकार किया, तो उसने कहा जब तुम इनकार करते तुम यूं कहो लानल्लाहु अबू तुराब, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, लानल्लाहु अबू तुराब। ये उस आल मरवान में से एक आदमी ने हज़रत साल से ये बात कही, हज़रत अमीर मुआविया की बात नहीं है। किस तरह इसने दो बातों को मिलाया, दो हदीसों को मिलाया कि 6220 नंबर हदीस है, उसमें अमीर मुआविया का जिक्र आया। आप उनसे पूछ रहे हैं, आपने जो हुक्म दिया भाई इधर मेरे पास करीब आओ, और हुक्म जो दिया उसकी आगे वजाहत कोई नहीं है। और आपने ये नहीं हुक्म दिया कि आप उन पर जो है वो सब्बो शतम करो, बल्कि फरमाया क्या बात है आप उन पर सब्बो शतम नहीं करते, आप उन पर तनकीद नहीं करते। अब अगली हदीस इसके साथ मिलाई जिसमें आले मरवान में से एक आदमी ने साल बिन साद को कहा कि आप हजरत अली पर सब्बो शतम करें। उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो उस बंदे ने जो आले मरवान में से एक आदमी था उसने ये कहा कि अगर आप इनकार करते हैं तो आप यूं कहें लानल्लाहु अबू तुराब, नऊज़ बिल्लाह के अबू तुराब पर लानत हो।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में। तो इस ठग ने, ये जो पाकिस्तान का बड़ा ठग है, किस तरह हदीसों को मिलाया और अमीर मुआविया की बात बताई। जैसे आपने सुना, उसने कहा कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि आप अली पर सब व शतम करो, आपको एक लफ्ज़ भी नहीं मिलेगा। और साथ में मिलाया कि ये जो लोग कहते हैं कि सब व शतम से बुरा तनकीद नहीं, बल्कि ये हुक्म दिया करते थे कि तुम अबू तुराब पर लानत भेजो। और वो जो लानत वाली बात है, नऊज़ बिल्लाह, रजुलुम मिन आले मरवान में से एक हाकिम था या अमीर था, उसने ये बात कही थी। तो उस आले मरवान में से एक आदमी की बात को हजरत अमीर मुआविया पर ले आना और दो हदीसों को गड़बड़ करना, मिलाना, ये एक ठग का काम हो सकता है। ये इस दुनिया का बड़ा ठग है, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ठग है और दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी। आप इसको समझिए, हदीसें आपको पढ़ के किस तरह झूठ बांधता है, आम आदमी को नहीं पता चलेगा कि किस तरह ठगी करता है, किस तरह झूठ बांधता है, किस तरह मक्कारी करता है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसकी और मजीद मक्कारियाँ। जिस तरह यहाँ इसने मक्कारी की 6220 नंबर हदीस में हजरत अमीर मुआविया का जिक्र है, लेकिन आपने ये हुक्म नहीं दिया कि आप अली पर रज़ी अल्लाह पर आप जो है सब शतम करें, बल्कि पूछा कि आप उनकी तारीफ बयान करते हैं तो आप उन पर तनकीद नहीं करते। और अगली हदीस 6229 हदीस नंबर मिला के रजुलुम मिन आले मरवान का जिक्र था, वो हजरत अमीर मुआविया पर फिट की। तो ये इतना बड़ा ठग और झूठा और मक्कार है। अगर इसकी मजीद मक्कारियां आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, बताइए कि कितना बड़ा ठग है ये। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।